ஷில்பா, ரொம்ப அழகா இருக்கீங்க. அவங்களுக்காக ஒரு பெரிய கைத்தட்டல் கொடுத்துடலாம். Everybody together and Shilpa working on Vavadiyar. How exciting was it? Thank you so much. Thank you so much for having me here. Press, media, my director, co-directors, my co-actors, ellarukku vanakkam. Most of the movies inspire பண்ணோம், but வாவாதியார்லேருந்து நிறைய எடுத்து போகிறது இருக்கு. And it is differently flavored by our director Nalan Kumar Swamy sir. So சின்ன வயசுலேருந்து நாங்கள் மூவிஸ் எல்லாம் பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆகும். From the childhood to what I am today, at least me. So Vavadiyar is also getting into the right shoes and doing the right thing. So about talking about my co-actors, I want to talk firstly about my co-actor Satyaraj sir. Satyaraj sir, it is amazing working with you. You are like a living legend. And you were relevant and loved by all the generations. Okay, now ungla kuda work பண்ணும்போது தான் அது how you're relevant to all the generations எனக்கு தோணுச்சு. And before my first shot in the movie was with you. So I did my first director's kella kette, how is sir like shot one or second time varlena thittiduvara apdi ella kette. Then they said no, he's very sweet but he's on time. Shot ready in sollodane he'll be like within seconds he's in the spot. So then I told my directors that sir enak konja 5 minutes munadi before you call Satyaraj sir, call me so that you have my first impression. So I have given my best. So it is up to you and the audience to say like how I have done. And our hero Karthi, it was amazing working with you. It was wonderful working with you. And in the character personally what I thought was neenga vetta inda yaru kuda panna mudiyadu. Anybody in the industry, nobody can pull this off. Such a versatile actor. It was wonderful working with you. Kriti, welcome to our Tamil industry. So you have a bright future ahead. You have done movies in other industries and you shine. But Tamil industry is different. Eppdina inga people take you to heart. And here it's not about a movie. Every character is emotional, their reality, and it's a religion. So all the best for your journey. And idella whatever the movie has come to this level. So idella munnadi eduthu poradhukku we have our amazing producers, that is Gnanavel Raja and our lovely lady Neha. Thank you for giving such films. And last but not the least, Nalan, I read something in the comment section. I had to tell that movie eppo release aga pogudhu, from that day Nalanukku promotion start aga pogudhu. So this is not said by me. This I read in one of the comments and I was like, wow, that's the power. So thank you for giving me such well-etched character. And for all the cinema lovers, Vavadiyar is for you. Thank you so much. Thank you Shilpa. Thank you so much for joining us on stage. தமிழ் சினிமாவில் ஆக்ஷனுக்குன்னு ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு இடம் இருக்குங்க. நம்மளுடைய ஆக்டரை ஒரு வீரனாக, ஒரு வீரனாக மாற்றுறதே அந்த ஆக்ஷன் சீக்வன்சஸ் தான். அதை ஒவ்வொரு முறையும் ஒரு தனி ஜான்ராவாக நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு மிகப்பெரிய சக்தியாக இருக்கிறது நம்மளுடைய ஸ்டண்ட் டைரக்டர் அனில் அரசு மாஸ்டர் தான். இந்த திரைப்படத்தில் இருக்கக்கூடிய மேஜிக் பற்றி, ஏன்னா வாத்தியார் ரெண்டு பேரும் ஒன்றா ஒரு சீனில் கொண்டு வரணும்னா அது அவ்வளோ பேஷனட்டாக, அவ்வளோ காதலோடு பண்ணணும். இந்த திரைப்படத்தில் ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸை பற்றி சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ, ப்ரைஸ் அலாட். எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த படம் ரொம்ப ஸ்பெஷலான படம் எனக்கு. ஏன்னா எங்கள் அப்பா எம்ஜிஆர் சார் கூட பல படங்கள் பண்ணியிருக்காங்க. அவர் சொன்ன கதைகளை கேட்டு வளர்ந்தவன் நான். அந்த மாதிரி ஒரு படத்தில் இந்த படத்தில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் இருக்குது. ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ரிவீல், நிறைய விஷயத்த சொல்ல விரும்பல. ஆடியன்ஸாக நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. பட் அந்த காலகட்டத்தில் நாங்களாம் பிறக்கல, அவர் கூட வேலை செய்கிற ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கல. அந்த வாய்ப்பு இந்த படம் மூலிமா எனக்கு கிடைச்சிருக்கு. அதை கார்த்திக் சாரை ஒரு தலைவராக நான் பல இடத்துல பார்த்து ரசித்தேன். எங்கள் அப்பா சொன்னதை நான் அப்படியே சாராகவே பார்த்தேன். ஸோ திஸ் இஸ் அ வெரி ஸ்பெஷல் ஃபிலிம். இந்த விஷயங்கள் நான் சத்யராஜ் சார் கூட நிறைய பேசியிருக்கோம் நாங்கள் பல தருணங்களில். அதுவும் இருக்குது சார். ஸோ இப்படி ஒரு முக்கியமான படம் எனக்கு கிடைச்சதுக்கு நான் உண்மையிலே ஐ எம் பிளஸ்ட். ஐ எம் ஸோ தேங்க்ஃபுல் டு கார்த்திக் சார் அண்ட் நலன் பிரதர். ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ரைட்டிங். நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன் ஒவ்வொரு மூமெண்ட்டையும்.
ஸோ பல ஸ்டேஜில் ஒரு சில ஸ்டேஜில் பேசுகிற மாதிரி விஷயம் இது கிடையாது. இது உண்மையிலேயே என்னோட ஹார்ட்லேருந்து வர வார்த்தைகள். ஸோ அதனால் இது ரொம்ப முக்கியமான படம் என்னோட கெரியர்லேயும். ஸோ எனக்கு கார்த்திக் சார் மறக்க முடியாத விஷயம் இருக்குது. ஒரு முக்கியமான சண்டை காட்சி, மோர் தென் ஒரு 100 பீப்புள்ஸ் கூட ஒரு முக்கியமான ஃபைட் இருக்குது. அந்த ஃபைட்டு ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் வந்து நான் ஒரு விஷயமா வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வருவேன். ஸ்பாட்டில் வந்து எப்படி பர்ஃபார்மன்ஸ் வாங்கணும்னு. சார் வந்து அப்பாட்ட கேட்டு வந்து நிறைய விஷயம் சொல்லுவார் சிவகுமார் சார்கிட்ட. ஸோ இது ரொம்ப கனெக்டாக இருந்துச்சு எங்களுக்கு இந்த ஃபைட் எடுக்கும் போது. அண்ட் நாட் ஓன்லி இந்த ஃபைட், நிறைய விஷயங்கள் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் சூன் எல்லாம் தியேட்டரில் பார்க்க போகிறீங்க. டெஃபினெட்லி இது ஒரு பெரிய ட்ரீட்டாக இருக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு படத்தை வந்து எடுத்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தைரியமும் ஒரு வாட் இஸ் செட் லைக் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிரியேட் பண்ணது நீங்கள் தான் ஞானவேல் சார். நீங்களும் நேஹா மேடம் எல்லாம் இந்த ப்ராஜெக்ட் கிடையாது. ஸோ நிறைய பேருக்கு தேங்க்ஸ் சொல்ல வேண்டியதாக இருக்குது. இந்த படம் ஒர்க் பண்ணது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது, நெகிழ்ச்சியாக இருக்குது. அண்ட் தேங்க்யூ ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன். அண்ட் ஐ விஷ் இந்த படம் வெற்றிகரமாக உடனே எல்லா முறை இருவர் வேண்டிக்கிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். தேங்க்யூ ஃபார் ஜாயினிங் அஸ். நன்றி சார். தேங்க்யூ. இன்னைக்கு சினிமா தெரிஞ்ச யாருமே இவரை தெரியாதுன்னு சொல்லவே முடியாது. ஒரு ஐகானிக்கான ஒரு டைலாக், என்ன ரங்கா ஜோக்கா காட்டுறீங்களா அப்படின்னு அவர் சொன்னது பாத்தீங்களா? அவ்வளவுதாங்க. அந்த பாடி லாங்குவேஜோட என்ன ரங்கா ஜோக்கு காட்டுறீங்களா அப்படின்னு அவர் சொன்னதுதான் ஃபார் எவர் அண்ட் எவர் ட்ரெண்டிங்காக இருக்கக்கூடிய எங்களுடைய ஜிஎம் சுந்தர் சாருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய கைத்தட்டலை கொடுத்து வெல்கம் பண்ணலாம் இந்த மேடையில. வாங்க சார். ஆசைப்பட்டுட்டாங்க சார். என்ன ஜோக் காமிக்கிறீங்களா? எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த மாதிரி மேடையில் ஏறதுக்கு நான் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வந்தேன்னு எனக்கு தான் தெரியும். அதுக்கு முன்னாடி வந்து சாதனையாளர்கள்லாம் இங்கே உட்காந்துருக்காங்க. சிவகுமார் சார் இருக்காரு, நம்ம ஹீரோ இருக்காரு கார்த்திக் சார். நான் வாத்தியாருன்றது நான் சொல்லி உங்களுக்கு தெரியணும்னு அவசியம் இல்லை. எம்ஜிஆர் சாரை பற்றி நான் வந்து சொல்லணும் அவசியமே கிடையாது. இதை பற்றி ரொம்ப அதிகமாக பேசியிருக்கோம். நான் சத்யராஜ் சார் கூட நான் வாத்தியார் அப்படின்னாவே சத்யராஜ் சார் வந்து பேசிட்டே இருப்பார் அவர் எம்ஜிஆர் சாரை பற்றி. அந்த மாதிரி ஒரு ஐகானிக் ஒரு ஆக்டரை வந்து போர்ட்ரே பண்ணுறது சாதாரண விஷயமே கிடையாது. அந்த மாதிரி ஒரு ஐக்கான ஒரு லெஜண்டை கார்த்திக் சார் பண்ணியிருக்காரு. சார் ஆல் தி பெஸ்ட், யூ ஆர் டெஸ்டின்ட். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு அமைப்புன்றது சொல்லுவாங்க, இந்த மாதிரி அமைப்பு வந்து எல்லாருக்கும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பு வந்து எம்ஜிஆர் சார் வந்து போர்ட்ரே பண்ணால் சாதாரண மேட்டர் கிடையாது. அந்த பாடி லாங்குவேஜ், அந்த ஜெஸ்டரு, அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கு பாருங்க. இது எல்லாத்துலேயுமே கரெக்டாக காஸ்டியூம்ல இருந்து அந்த பாடி லாங்குவேஜ்ல இருந்து கரெக்டாக வந்து கார்த்திக் சார் பண்ணியிருக்காரு. நான் ஒன்றும் ஃபுல் படம் பார்க்கல, பார்த்துட்டு டெஃபினட்டாக வந்து சந்தோஷப்படுவேன். நிறைய பேரை பற்றி இங்கே பேசலாம், நிறைய டெக்னீஷியன்ஸு எல்லாமே வந்திருக்காங்க, பெரிய விஷயம். நான் ஸ்டூடியோ கிரீனில் வந்து இது 2வது படம் பண்ணுறேன். ஞானவேல் சார், தேங்க்யூ ஸோ மச். நிறைய பேர் பேசிகிட்டே இருக்கலாம், நான் யாரையுமே விடலை. பட்டு எனக்கு பிடிச்ச டைரக்டர் நலன் சார். ஏன்னா அவர் தான் வந்து காதலும் கடந்து போகல வந்து என்னை வந்து ரீஎன்ட்ரி கொடுத்த டைரக்டர் நலன். ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஏன்னா அவர் படத்தில் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்துட்டே இருக்காரு, இந்த படத்துலையும் எனக்கு கொடுத்தாரு. அதில் ஒரே ஒரு இன்சிடென்ட் மட்டும் சொல்லிட்டு நான் முடிச்சுக்கிறேன். ஸ்கிரிப்டை வந்து கார்த்திக் சார் படித்தாராம், நம்ம ஹீரோ படிச்சிருக்காரு. படிச்சுட்டு யார் அந்த மணி சார் யார் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு போல இருக்கு. இப்போ நலன் சொன்னாரா நம்ம ஜிஎம் சுந்தர் சார் தான் பண்ணுறாரு அப்படின்னு. அவரா சரி ஓகே அப்படின்னாரு. கார்த்திக் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச். அப்புறம் இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் இன்சிடென்ட் வந்து என் லைஃப்பில் நடந்திருக்கு. என்னென்னா, சத்யராஜ் சார் வந்து என்னை வந்து பாரதி ராஜா சார்கிட்ட வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்காரு. அந்த அளவுக்கு என் மேலே நம்பிக்கை வச்சு என்னை ரெக்கமெண்ட் பண்ணதுக்கு சத்யராஜ் சார் வணக்கம் சார், தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். அதுக்கப்புறம் நம்ம இன்ஸ்டியூட்டு ஆனந்த்ராஜ், நான் தப்பா எடுத்துக்காதீங்க, நான் அவனு கிளாஸ்மேட்டு.
அதனால் நான் உரிமையாக சொல்லிக்கிறேன். நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க, நிறைய டேரக்டர்ஸ் வந்திருக்காங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. தேங்க்யூ தேங்க்யூ தேங்க்யூ. ஜேம்ஸ் சுந்தர் சார், ஒரே ஒரு கொஸ்டின். ராஜா, நான் ஒரு நிமிஷம் கேட்டுறேன் ராஜா சார். காதலும் கடந்து போகும் திரைப்படத்துல வந்து சிவாஜி சாரோடைய வாக் அது வந்து ஐகானிக்கா பண்ணீங்க. அப்ப டெஃபினெட்லி இந்த திரைப்படத்துல எம்ஜிஆர் சாரோடைய வாக்கும் நீங்க ஐகானிக்கா பண்ணிருப்பீங்க இல்லைங்களா? அந்த ஒரு வாக் மட்டும் எங்களுக்காக சார். ஒரு இல்ல அது வந்து கார்த்திக் சார் பண்ணியிருக்காரு. நான் பண்ணல அது. அப்படிங்களா? ஆமா, அவர் தான் கரெக்டா பண்ணியிருக்காரு. ஓகே, நீங்க படத்துல நீங்க பாருங்க. கண்டிப்பா சார். சிவாஜி சார் மாதிரி பண்ணா நான் பண்ணி காமிக்கிறேன். தேங்க்யூ 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 சோ மச் சார். தேங்க்யூ. நன்றி சார், நன்றி.